ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ଏକ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଯାହା ଆମର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଦି ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍। से डिवाइन प्लानटा आप देखुते ये हूँ डिवाइन प्लान। आर राइटर होचंदी जेफ्री ए बार्बरका। ताको हमर पूर्वतन ब्रह्मविद्या उत्कल ब्रह्मविद्या संघर सभापति श्रीजुक्त चिंतामणि महापात्र जेतेबेले तांका ब्रह्मविद्या पुस्तकटी को ओडिया अनुवाद करते ब्रह्मविद्यार गुरुत्वपूर्ण पुस्तक सिक्रेट डॉक्ट्रिन ताको ओडिया अनुवाद करते गुप्त ज्ञान से एक ओडियार वर्णना करते जो ओडियार जो पद्यटी जो ताको मु आपण मानक पाखरे पढ़ुछि तारी ऊपर विषय वस्तु ऊपर हमर आजिर ए कार्यक्रम जुग पूर्वरु आसीथिली मु माने आत्मा आत्मगाथा दि मोनाड सॉन्ग ऑफ द मोनाड। जुग पूर्वरु आसीथिली मु समस्तंकर उद्भव जोठारु सेई अनंत उत्सरु सत्तार मूल निर्झररु अग्निशिखार सारसत्वरु ही मु होइथिली निर्गत एक स्फुलिंग रूपे अतीन्द्रिय महिमा व्यतीत मु सचेतन नथिली कौनसी विषय रे तारका दीप्ति मंडलरू मु ओल्हेई आसीथिली सेमानंकर उज्जवल ज्योतिषम समस्त रूपर आचरणरू थिली मु मुक्त महाकाशर विराट विस्तार रे मु छुटी जाय पारुथिली जेकोसी स्थान को बहु सौरमंडल एवं छाया पथ भरा महाविश्व दे कौन सी प्रकार अवगति अनुभव न करी मध्य अथच सदा प्रणोदित होउथिली छुटिबाकू आगकू एवं तळुकू अप्रतीत भावे टाणी हेली घन अंचल सोपान पर सोपान ओल्हेई आसिली तळुकू रूप जगत द्वारा आकृष्ट होई आर अन्य पद्य सबू मोर जेतबेले प्रकाश करी विभिन्न समय विभिन्न कार्य ये भितर ताको मु से समय आपण मान सम्मुख रखी तेणु एठी हूँ जिते आत्मा परम ब्रह्म टू अलग होके आसी धीरे 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 तार तल को अग्रगति करुच्ची किंतु से तार चेतना नहीं से परम पिता परम ब्रह्मर अंश होते सारा विश्व ब्रह्मांड रे से घूरी बुलुची तापर जो आकृष्ट हो आसुची तलू तलू से आकृष्ट भितर सी पशि आसी आमर ये सौरमंडल भीतर को जो सौरमंडल भितर सी तार जो विभिन्न शरीर अंश सब ग्रहण करछि ताकू कहाउछि तेज मारुत आप खेत से विषय आम बर्तमान देखा।
आर जो इंग्राजी रो ओडिया धीरे धीरे आपण मानू कही चलिबी। I gathered vestures pertaining to the kingdom of ethers, air, fire, water, earth। हमर जो शरीर सब गढ़ा जाइछि आप तेज मरु से परिधान सब मु ग्रहण करी आगु आगु चली माने मोर अग्रगति होछि किपरि से देखौछि एथरे मो ए पुस्तक गोटे पुस्तक ब्रह्म विद्या पुस्तक आत्मार अग्रगति विषय में देखी आपण मानक प्रथम जो आत्मा आसी पहुँची जाइए तार विभिन्न शरीर सब ग्रहण करी ग्रहण करने भितर आपण मार्क करेंगे हूँ हायर मेंटल मेंटलटा दी भाग विभक्त हायर मेंटल किंगडम रे एलिमेंटल वन होगी मु आसी एलिमेंटल वन रे मु एटा फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम लिखा होची एटा ऊपर स्तर रे रहिथर एलिमेंटल वन तापर नेक्स्ट तल को आसुची एलिमेंटल 2 होइकी एलिमेंटल किंगडम रे लोअर मेंटल वर्ल्ड रे तापर एलिमेंटल 3 एलिमेंटल किंगडम एस्ट्रल वर्ल्ड रे मु एलिमेंटल 3 होइकी आसीची यही चित्र रे वर्णना कराई धीरे धीरे मो तल को आसिक आसिक मैटर पहुँची मैटर रे मोर अवस्था आसी मिनरल प्रथम थर पे आत्मा तार खनिज पदार्थ अवस्था रे पहुँची मिनरल ये मिनरल स्टेज रे आपण देखंतु से जो पर्सन टा हला तार इथेरिक शरीर एबटे कहला स्थूल शरीर सब दृश्यमान कठिन शरीरटा इथेरिक बे साइंस रिकग्नाइज करुच्ची जोटी को आमर प्राणमय कोष कह जाए इथेरिक शरीर रे जो मिनरल देखंतु एस्ट्रल को टिके मात्र टच कर पर्सन मिनरल रु आत्मार गति करिछि वेजिटेबल साइड को वेजिटेबल रे तार सामान्य एस्ट्रल रे टिके अधिका अग्रगति करिछि तापरे एगेन लक्ष लक्ष वर्ष चली जाइछि लक्ष लक्ष वर्ष पर पुनर्बार जेतबे सी पशु जगत रे प्रवेश करिछि आत्मा जेतबे पशु जगत रे प्रवेश करिछि सेतबे तार इथेरिक शरीर कंप्लीट है कि एस्ट्रल शरीर जाइए मानस टिके टच कर कहते एनिमल टिके सामान्य माइंड अच्छी एक पॉइंट देखुं एट माइंड ये है एनिमल जगत रे आत्मार विकास होपर आसी मनीष जगत रे तार एटा हला कामना कामना शरीर पूर्ण विकासित हो बर्तमान लोअर माइंड रे कवर करी हायर माइंड टिके को जाइए ये है मनीष शरीर तापरे स्पिरिचुअल मैन जो मैंने आध्यात्मिक उन्नति जार विकास हो उन्नति है बौद्धिक स्तर जाइए ऊपर जोटा आमर आत्मिक शरीर टच करके आत्मिक शरीर तार एक टच करुच्ची तार पूर्ण विकासित गोटे मनीषर पूर्ण विकासित स्पिरिचुअल मैन कह जाउछि तेणु ये गोटाक विषय आम धीरे धीरे आमर ये स्वल्प समय भितर आम टिके टिके तापरे आलोचना करबा तेणु ये हूँ ये जो स्टेज रो से आसूची एपर्यंत आपको कह जाए इनोभुलेशन कह जाए ये स्टेज टा कह जाए इवोल्यूशन ये है क्रम विकास ये है इनोभुलेशन तल को आसवा तल को आसला बेलू जो आत्मा एलिमेंटल 1 2 3 होची तार मध्य विकास होची सेटा किंतु आमर ब्रह्म विद्या रे कहा होची तार इनोभुलेशन होची इवोल्यूशन रु तल को आसी जो सी ऊपर को उठुची ताको कहा होची इवोल्यूशन से आमर कहला इनोभुलेशन एंड इवोल्यूशन आत्मार जर्नी एज एलिमेंटल्स 1 एलिमेंटल 2 एलिमेंटल 3 ये जो गति आम करूटा को सीक्रेट डॉक्ट्रिन आमर कह जाइए ओब्लिगेटरी जर्नी माने आमे
परम ब्रह्म ठाରୁ ଅଲଗା ହେବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ୱାନ୍ରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଓବ୍ଲିଗେଟରୀ, ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ 7ଟି ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଆଟ୍ ଦି ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟର ମହାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଇଜ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଜାଣିବାଟା ହେଉଛି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 7ଟା ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେ 7ଟା ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ହେଲା ଭଲ୍କାନ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ଭେନସ୍, ଆର୍ଥ, ଯେଉଁ ଆର୍ଥ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ, ତାପରେ ଆସିବ ଜୁପିଟର, ସାଟର୍ନ, ୟୁରାନସ୍ ଆଣ୍ଡ ନେପଚ୍ୟୁନ୍। এই 7ଟା ସ୍କିମ୍ରେ ଯଦି ମଣିଷ ଏ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନ ସରିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇପାରିଲା, ସୌରମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଳୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଉ 3ଟା ସ୍କିମ୍ କୁହାଯାଇ ଆସିପାରେ। ସେ 3ଟାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ 10ଟା ସ୍କିମ୍, କିନ୍ତୁ 7ଟା ସ୍କିମ୍ର ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ସେ ସ୍କିମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ, କିପରି। ଇଚ୍ ସ୍କିମ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ 7 ଚେନ୍ସ, 7ଟି ଚେନ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ମଣିଷ ବେକରେ ଚେନ୍ ମାଳ ପକାନ୍ତି, ସେମିତି ଚେନ୍ ସବୁ ଅଛି। ସେ ଚେନ୍ ଭିତରେ 7ଟା ଗ୍ଲୋବ୍ସ ଅଛି। 7ଟା ଗ୍ଲୋବ୍, କେତେଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ, କେତେଟା ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଗ୍ଲୋବ୍। ଇଚ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ହ୍ୟାଜ୍ 7 root races, then follows 7 sub races, then 7 sub races, 7 branch races। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏ କ୍ରମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପଞ୍ଚମ ମୂଳ ଜାତି, ପଞ୍ଚମ ଉପମୂଳ ଜାତି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ତାମାନେ କ'ଣ, ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ପଞ୍ଚମ ମୂଳ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଜାତି। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚମ ମୂଳ ଜାତିର ପଞ୍ଚମ ଉପଜାତି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେରିକାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ। ଏଇଭଳି ସ୍ତର ସ୍ତର ହେଇକି ଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ମୂଳ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଜାତି ହେଲେ ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପମୂଳ ଜାତି, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଉପମୂଳ ଜାତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଉପମୂଳ ଜାତି, ପଞ୍ଚମ ମୂଳ ଜାତିର, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି 600-700 ବର୍ଷ ପରେ ଷଷ୍ଠ ମୂଳ ଜାତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୋର ଯାତ୍ରା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 1 to human being, covering 7 kingdoms of nature in 7 successive chains। ମୋର ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଇଫ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଏ ଲାଗାର୍ଡ, ଲାଗାର୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅଳସୁଆ, ଲେଥାର୍ଜି। ବ୍ଲାଭାସ୍କି କି ଟୁ ଥିଓସଫିରେ କହିଛନ୍ତି, ଥିଓସଫି ନଟ୍ ଫର୍ ଦି ଲେଥାର୍ଜିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଅବଷ୍ଟ୍ୟୁଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ଇନସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଥିଓସଫି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଲାଗାର୍ଡ ନ ହେବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହେବା କଥା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଆର୍ଥ ଚେନ୍ର ଆମେ ରହୁଛୁ 4th ରାଉଣ୍ଡରେ ରହୁଛୁ। କୁହାହେଲା ଚେନ୍ରେ ଯେମିତି ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ, 7ଟା ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ମଣିଷ ଅଛୁ। ତାହେଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ଚେନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା, ମୁନ୍ ଚେନ୍। ମୁନ୍ ଚେନ୍ରେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ସବୁ ଥିଲୁ ପଶୁ। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଜନାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଥିଲୁ। ତା ପୂର୍ବ ଚେନ୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତା ପୂର୍ବ ଚେନ୍ର ଏଇ ଆର୍ଥ ସ୍କିମ୍ରେ ଥିଲୁ ଆମେ ମିନେରାଲ। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଭେନସ୍ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଏଇ ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 3, ନେକ୍ସଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 2, ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 1। ବହୁତ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍, ମିଷ୍ଟିକାଲ ଆର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍କିମ୍ର ଯୋଜନା। ଭେନସ୍ ସ୍କିମ୍ରୁ
ସବୁଠାରୁ ଯେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଭେନସ୍ ସ୍କିମ୍ରେ କିଙ୍ଗ ସନତ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ପୃଥିବୀର ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଭେନସ୍ ସ୍କିମ୍ରୁ। ତେଣୁ ଆମର ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟା ଆମ ଭେନସ୍ ସ୍କିମ୍ରୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ୱାନ୍ ହିସାବରେ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଆର୍ଥ ଚେନ୍ରେ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଆମମାନଙ୍କ ଥିଓସଫି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖୁଛେ ଆନିମଲ୍ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖୁଛେ, ମିନେରାଲ୍ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଆମ ଚାରିପଟ ଯାକ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ବିରାଟ ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଆନିମଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ, ମିନେରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ନେହ କରୁଣା, ଆନିମଲ୍ ହଉ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ, ମିନେରାଲ୍ ହଉ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ନେହ କରୁଣା ପ୍ରେମ ସବୁ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 3, ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 2, ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 1 ଇଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆନିମଲ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମିନେରାଲ୍ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଏ ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏ ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 3, ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 2, ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 1 ଯେଉଁ ଆମକୁ ସ୍କିମ୍ରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 1 ରହିଛି ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଭିତରେ ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍, ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ ବଡିରେ ରହିଛି। ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 2 ଲୋअर ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଲୋଅର ମେଣ୍ଟାଲ ବଡି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 3 ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ବଡିରେ ରହିଛି। ସେଇ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ବଡି ଖାଲି ଆମର ନୁହଁ, ଆନିମଲ୍ର, ପଶୁ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ। ଏଇ ଯେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବହୁତ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 7ଟା ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଚେନ୍ ପାଖାଭଳିଆ ରଖିଛି। ଚେନ୍ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ର ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ସିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 1। ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 1। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ନମ୍ବରରେ ସେ ଗ୍ରହଟି ରହିଛି। ମଣିଷ ହେଇକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ତାରା ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଲମ୍ବା ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ଭିତରେ। ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଚେନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 1 ହେଇକି ଏଇ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗ୍ରହ ଭିତରେ ରହିଛି ଆସିକି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଆପଣ କିପରି ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ଏ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ମ୍ୟାନ୍, ହ୍ୱେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଦର ବହିରେ ଏସବୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପୁସ୍ତକ। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏଇସବୁ ମଣିଷ ଯୋଜନାର କ୍ରମ ବିକାଶ କିଛି ଜିନିଷ ସେଥିରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଗାଥା ଉପରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 1ରୁ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍, ମୁଁ ଆସିଲି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲି? ମୁଁ ଥିଲି ସବ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଆସିଲି ଗ୍ଲୋବ୍ 1ରେ, ଚେନ୍ 1ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆସିକି। ତାପରେ ଆସିଲି ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହକୁ। ମୁଁ ଚେନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଇନ୍ ଚେନ୍ ନମ୍ବର 2। ଏଥିରେ କିଛି ଲାଗାର୍ଡସ୍ ମୋ ସହିତ ରହିଲେ, ସିଏ ବି ଆସିଲେ। ଲାଗାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଚେନ୍ 2କୁ ଆସିଲେ ମୋ ସହିତ, ସେମାନେ ଅଳସୁଆ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଏଇ ଚେନ୍ର ଯେଉଁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କମଳା ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେ କମଳା ରଙ୍ଗକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଏଇଠିକି ପଠାଇଦେଲେ। ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆସିକି ଏଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଗାର୍ଡ ଥିଲେ, ସେମାନେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଏଠି ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 2ରେ, ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ରେ, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେନ୍ରେ ଚାଲିଲା। ଏଠି ଚେନ୍ 2 ମାନେ ମାର୍କ କରିଥାଏ, ଚେନ୍ 2 ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଗାର୍ଡସ୍ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଗାର୍ଡସ୍ଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ କେବେ ଲାଗାର୍ଡ ହେବାନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗାର୍ଡ ହେଇକି କିଏ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ରହିଥିବେ, ଅଳସୁଆ ମାନ୍ଦା ରହିଥିବେ, ସେ ଆଜିଠୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲାଗାର୍ଡ ହେଇଯିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚେନ୍କୁ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଗ୍ରୀନ୍ରେ ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ତୃତୀୟ ଚେନ୍ରେ। ମୋ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେନ୍ରୁ ଲାଗାର୍ଡ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଲାଗାର୍ଡ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ବି ରହିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଚେନ୍ର ଗତି ଚାଲିଛି। ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କ'ଣ ଦେଖିବା? ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ମୋର
ଶରୀରଟା ମାନେ ହାର୍ଡ ପଦାର୍ଥରେ ଗଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାରି ଇନଭିଜିବୁଲ ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶରୀର ମୋର ସବୁ ଥିଲା। ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 1, 2, 3 ବିଜ୍ଞାନ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ଆମର ଅକଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ବା ଅକଲ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ ତାରି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିକି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପୃଥିବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ 1, 2, 3 ବିଷୟରେ କିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଇ ବିକେମ୍ ଦି ପରମାନେଣ୍ଟ। ମୋର ଗୋଟେ ଶରୀର ବହୁତ ଖଣିଜ ଶରୀର ଧରିଲି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖାଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଆତ୍ମଗୀତାରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା, ଅବଶେଷରେ ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରି ଆସିଲି ଏବଂ ପ୍ରକଟିତ ହେଲି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ। ସାହିତ୍ୟ ରହିଲେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ନିଜେ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସ୍ୱତ ପ୍ରତିଫଳିତ। ମୋରି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କୋଇଲା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଭଳିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଆମରି ଭିତରେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲି। ଏଇଠି ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଗତି ଥିଲା, ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଏଇଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି 1, 2, 3 4th ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଜି ମିନେରାଲ ଷ୍ଟୋନ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନର ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିରାଟ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଆତ୍ମାର ଗତି କେମିତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍। ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ ବହୁ ଯୁଗ କାଳ ବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୁଁ ଲାଭ କଲି ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ। ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ଚେନ୍ ପରେ ଚେନ୍ ଚାଲିଗଲା। ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ସରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। ବହୁ ଯୁଗ କାଳ ବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୁଁ ଲାଭ କଲି ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଦୀପ୍ତିମୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବାସ୍ନାର ଖିଲ, ଫୁଲର ମହକ କି ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ତାକୁ ମିଳିଲା। ଦୀପ୍ତିମୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଚରଣ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ରୂପ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଗନ୍ଧ। ଗଛକୁ ଦେଖି କେତେ କବି କେତେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ, ସୁଗନ୍ଧ, ଗଛରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧ, ଫୁଲରୁ ସୁଗନ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ କଲା କାମନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଅଧିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପୌତ୍ରିକ ଆବାସକୁ ଫେରିଯିବାକୁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତାର ବିକାଶିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ସିଏ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତାର ଚେତନାରେ ଦେଖା ଦେଉଛି ସିଏ କେମିତି ତାର ପୈତୃକ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠୁ ସିଏ ଆସିଥିଲା, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଏଲିଟି ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ସିଏ ପୁନର୍ବାର ଯିବ। ସେଇଠୁ ତାର ଗତି ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଛି, ସିଏ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ରାଧାବର୍ଣ୍ଣରେ କହନ୍ତି, ଗଛକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗଛ କାଟିକି ଘର କୋଠା ଘର ବିଭିନ୍ନ କବାଟ ଝରକା କରିବି, କିଏ କହୁଛି ଗଛରେ ଜାଳିବି। ଗଛକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣି ଫୁଲକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଏବଂ ଗଛ ତାର ଚେତନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ରାଧାବର୍ଣ୍ଣରେ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ଇଚ୍ଛା, ତାର ଚେତନା ଚାହୁଁଛି ସିଏ କିପରି ସେଇ ତାର ପୈତୃକ ଆବାସକୁ ଫେରିଯିବାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସମିତିରେ ଆଡ୍ଡାରେ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସଭାପତିମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯଥା ଶ୍ରୀ ଜିନେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଏନ୍ ଶ୍ରୀରାମ, ଗଛ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କହନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଠ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଏ ଭିତରେ।
ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପୁଣି କେତେ ଯୁଗର ଅତିକ୍ରମ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗତି କରିଲୁ କ୍ଷମତା ପାଇଲୁ। ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ପଶୁ ଜଗତରେ। ପଶୁ ଜଗତରେ ଆତ୍ମା ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଗଛ ଖଣିଜ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ। ଗଛଟାକୁ ଆପଣ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଥଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲା, ସିଏ ତାର ଗତି ତାର ବଢ଼ିଲା, ସିଏ ତାର ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଘୁରି ବୁଲିବାର ସକ୍ଷମ ତାର ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲି ମୋତେ କହିଲା ଆନିମଲ୍। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି କୋଉଠି? 6th ଗ୍ଲୋବ୍। ଏ 6th ଚେନ୍ରେ 6ଠ ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋ ସହିତ ବି ଲାଗାର୍ଡ ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚମରୁ, ପୁଣି 6thରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଲାଗାର୍ଡ ହେଇ ରହିଲେ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି 6th ଚେନ୍ରେ, ମୋ ଭିତରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମାନେ ଗଛରୁ ପଶୁ ମଣିଷକୁ ଆସିଲା। ମହାତ୍ମା ଲେଟର ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସବୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ 9ଟା। ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସଭ୍ୟମାନେ ବହୁତ ପୁସ୍ତକ କିଣିଲେଣି, ମହାତ୍ମା ଲେଟର୍ସ କିଣିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେଣି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପୁସ୍ତକର ମୂଳ ଯେଉଁଟା ବେସ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଲେଣି। ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ପଶୁରୁ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଲିଡବିଟର କିଛି ଆମକୁ ଉପାଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖଣିଜରୁ ଗଛଲତା କିପରି ହେବ, ଗଛଲତାରୁ ପଶୁ କେମିତି ହେବ, ମହାତ୍ମା କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାକୁ। ମହାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି ଆକୁ ସେ ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତମର ମେଡିଟେସନ୍, ମେଣ୍ଟାଲ କାପାସିଟି ଯାହାର ଯେତେ ଅଛି ଅଧିକା, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଗୋଟେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ କିପରି ଆତ୍ମା ଗଛଲତା ହେଲା ଏବଂ ଗଛଲତାରୁ କିପରି ସିଏ ହେଲା ପଶୁକୁ ମହାତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ 6ଠ ଚେନ୍ରେ, 6ଠ ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମ ଭିତରେ ଉଷ୍ଣ ରକ୍ତ ମାନେ ଗରମ ରକ୍ତ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଆମ ଭିତରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି, ଲୋଭ ମୋହ ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସହିତ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ଦୟା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ କଲେକ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ ଓନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। अब इंग्रेजी रे कहा होची, दिस फोटो won the award of best photo of the decades and led the photographer into depression। फोटोग्राफर अंतर्जातीय स्तर रे फोटोग्राफर माने जंगल रे लुचि छुपी फोटो उठाउतंदी। गोटे हरिणटे देखुची, ता पछरे ता सहित ता दीटा छुआ थिले, ताकू देखिला जे से बाघ गोडौची सेउटू तार भितरे जो कंपासन, करुणा, प्रेम जाग्रत होइछि। सी निज जीवनटाକୁ रखिदेकी तार छुआ दीटा छाड़ी देइछि एवं सी देखुछि ता छुआ दीटा जाउछन्ति, लुचि जाउछन्ति एवं बाघ 2 जण 3 जण बाघ ताକୁ किपरि खाउछन्ति। The cheetah chased by mother deer and her 2 fawns. The mother could have easily outrun the cheetahs, but instead she offered herself to the cheetahs so that her kids can manage to run to safety. In the picture, she is seen looking at her babies running safely as she is about to get torn into pieces. ये हला मार प्रेम, प्रेम ता भितर से देखा देइछि, प्रोटेक्शन ता भितर देखा जाइछि। जेतेବେଳେ आत्मा पशुजन रे प्रवेश करिछि, ता भितरे लोभ मोह हिंसा सब रहिबा सहित ता भितरे आसीछि प्रेम, करुणा, दया, प्रोटेक्शन, ए सब जिंस मध्ये देखा देइछि। एठी हमर ब्रह्म विद्या रे कोन कहा जाउछि, all evolution through the lower kingdoms is preparatory to the development of this human constitution। आम मनुष्य भितरे महात्मा बुझेइछन्ति, महात्मा लेटर रे जेमति माँ गर्भरे शिशुटे जन्म हो माने आसु आसु ओम भितरे तार खनिज पदार्थ टू खनिज तापरे उद्भिद, पशु, मनुष्य ए सब स्तर स्तर जेमति प्रकाशित हुए,
तेणु आमर जिते लोअर किंगडम रे जहाँ जहाँ सब अवस्था दे आत्मा प्रवेश करुच्ची तार सबुथरे रही सी किपरि मनीष स्तर रे तार गोटे प्रिपेरेटरी स्टेज सब चली पशु आफ्टर हिज डेथ जिते पशु तार मरी जाऊँगी देहत्याग करुच्ची ऑफ आस्ट्रल बॉडी रिटर्न टू द ग्रुप सोल आत्मा मनीष जिते मनीष हवा पूर्व पशु जिते तार देहत्याग करुच्ची सी पुनर्बार फेरी जाऊँगी तार से ग्रुप सोल को माने समष्टिगत चेतना आत्मा भीतर को पड़ जाऊँगी व्हेन एनिमल डेवलप टू बिकम ए मैन मनीष जिते एनिमल जिते मनीष अवस्था को पहुँची is waited to be used his body to become the causal body of a man जिते से एनिमल तार शरीर छाड़ी जिते मनीष अवस्था को आसूची से गोटे उच्चतर चेतना ता भीतर प्रवेश करुच्ची उच्चतर चेतना ना हिंदू माने कहते शिव और ख्रीस्टान माने कहते फादर थियोसोफी कहुई फास्ट लोगस मनीष भितर पहुँचुन मनीष भितर जो फास्ट लोगस आसी पहुँचे आत्मा भितर मनीषर कारण शरीरटा वेदांतिस्ट माने कहते विज्ञानमय कोशर चेहराटा केमी देखा से शेष जन्म जहाँ थी आइदर घोड़ा थी कि एनिमल थी जो प्रकार एनिमल थी कजाल बॉडीर रूपटा से भाया अवस्था थी तेणु दिस एनिमल व्हेन बिकेम द मैन हिज बॉडी बिकम द कजाल बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग नेक्स्ट आसला आमर आमे वर्तमान आमर जो चेन पर चेन ग्लोब पर ग्लोब गढ़ी गढ़ी चली बर्तमान आमर ग्लोब काम सरी जाउची चेन काम सरी जाउची आमे लागार्ड हेइनु अनुमान करुचे आमे लागार्ड एपर्यंत हेइनु तेणु सप्तम चेन सप्तम गोलाकरे आमे आरंभ करिथुलु जो एक नंबर चेन रो एलिमेंटल 1 खाली बुले दूची गोटे एलिमेंटल 2 द्वितीय चेन रे एलिमेंटल 3 तृतीय चेन रे एलिमेंटल 4 चतुर्थ पंचम षष्ठ रे एनिमल हलु सप्तम रे मनीष हेकी आमर कार्य चली वर्तमान आम 7 चेन रे आमे मनीष अवस्था रे पहुँचलु तेणु आमको ब्रह्म विद्या कहुई कौन मु हूँ एक जीवात्मा डिवाइन स्पार्क माने परम ब्रह्म बा अल्टीमेट रियल ट्रू आसी एवं मोर गति होची एलिमेंटल 1 रु टू बिकम एन ह्यूमन बीइंग व्हिच इज ए मैंडेटरी जर्नी माने केही माने जड़े आमर पार्टिसिपेंट पचारते भगवान राम कण ये जन्म एमती चलते ये अवस्था भगवान कृष्ण कण अवतार पुरुष मैंने ये अवस्था जाइकी से माने स्टोन प्लांट पशु मनीष होते अवतार पुरुष नहीं किंतु ब्रह्म विद्या पुस्तक कही एथुर विच्युत होबेनि समस्ते यही गति जीवे इन मदर्स वूम टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन फिटस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ फास्ट प्लांटिंग मनीष माँ पेटरे जो जन्म प्रथम गोड़ दौची फास्ट प्लांटिंग अंटिल इट कंप्लीट्स इट्स 7th month of gestation it repeats in miniature the mineral vegetable animal cycles it passed through in its previous encasement only during last to develop its future human entity but the life is same in every stage without any increase or decrease ये जो शेष दी लाइन नाली अक्षर लिखाई तार टिके गुरुत्व देखते लाइफ माने आमर भितरे जो चेतना रही जो जीवन सत्ता वो हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम से लाइफ रो किछि विकास होनी कि किछि डिक्रीज कमी जाउनी कि विकास होनी कहना सी होची विश्व चेतनार एक अंश तार किछि नाही सी ता ऊपर जो आवरण खोलरा रोची से खोलर जो आप तेज मरु जो सब विभिन्न प्रकार रही सारी केवल आम पार्थक्य देखु तेणु आत्मार जो चिन्ह रही सी चली तेणु मनीष कहुए 777 जन्म नब तार मनीष अवस्थार शेष अवस्था को पहुँचापी यही अवस्था देके आमर आज कार्यक्रम आम ये आमर ये जो
सॉरी। हाँ यस, तेणु आम कहुच्छे 777 जन्म नव मनीष तार मनीष राज्य कंप्लीट करिकी आमे सुपर ह्यूमन किंगडम राज्य रे पहुँचवा। तेणु एठी से आत्मा निजे कहूँ आई नाउ रिक्वायर 777 लाइव्स टू कंप्लीट द ह्यूमन किंगडम। I can become laggards or move faster to have third development of to have the spiritual unfoldment। तेणु मो उपर निर्भर करे मो अलसुआ गध होगी बसबी कौ जन्म कि मनीष जन्म रही पुणी एगेन आउ गोटे चेन को अपेक्षा करी कि मु जानिले ह्यूमन इवोल्यूशन प्रोसेस जानिले गॉड को प्लान जानिले। तेणु मु आहरी शीघ्र अग्रगति करी जमी बुद्ध अग्रगति करी गौतम शीघ्र बुद्ध हेले से परी भाव में आम उपर निर्भर करे आम केते शीघ्र ए अग्रगति करिवु। What man has done a man can do, what man has done a man can do। Yes, some network problem was there। तेणु प्रश्न होचे मनीष निज उपर निर्भर करे हाउ फास्ट ही कैन मूव। जमी आम देखुचु रास्तार चलीचु बाणीबार छक अच्छे आम देखिलु प्राय आ 1 किलोमीटर दूर छक देखा जाउची। तेणु आम शीघ्र किपरि जाई सेठी पहुँचबू आम आम उपर निर्भर करे आम दौड़िकी जीवु कि चली चली जाई पहुँचबू कि कौ वाहन कौ जान यूज करूँ जहाँफल आम शीघ्र आम स्थान में पहुँचू। आम उपर निर्भर करे आम जदि अलसुआ हबू लेथार्जिक हबू आम लागार्ड्स भाया रहीजु अलसुआ होबे तो जीवु। तेणु जाइए आम पहुँचू आउ गोटे चेन को पहुँचू चेन नेक्स्ट चेन से ये डिपेंड करे ह्यूमन उपर। तेणु कहुचे मैन कैन डू ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू। आम प्रोग्रेस करूँ आमर भितर ये मनीष मान भितर बुद्ध आसी कन्फ्यूशियस अच्छे लाओस आसन सब बुद्ध तो कहुच्छी 6th राउंडर मनीष कन्फ्यूशियस लाओस से 5th राउंडर वर्ष आम 4th राउंड रे 5th रूट रेस चलती 4th राउंड रे। तेणु ये आत्मगीतार शेष हवा जा पूर्व लास्ट आमर आसूची मु सदा आरोहण कर चली ऊर्ध्व माने मु उपरक उपरक चली मोर चेतना विकासित हो चली विकासित विकासित हो चली ऊर्ध्वक ऊर्ध्वक घूर्णमान ऐश्वरिक प्रसाद गुड़ी को आहरी ऊर्ध्वक आहरी ऊर्ध्वक ऊर्ध्वक आदि सप्त आलोक कुमार पर्यंत जो सप्त आलोक जो 7 आलोक कुमार रही चलुची बहु सूर्य एवं पछरे छुटी थिबा धूमकेतु मान को अतिक्रम करिके माने आमर एते विकास हब आत्मार चेतनार विकास हब जे आमे समस्त को जेते जेते ग्रह नक्षत्र अच्छन ता उपर आत्मा अग्रगति करिथिबो। बहु सूर्य पछरे छुटी थिबा धूमकेतु मान को अतिक्रम करी एपरिके केन्द्रस्थ आध्यात्मिक सूर्य पर्यंत माने आमर जो सौरमंडल को कंट्रोल कर जो कहते राजा सन महात्मा चिठी पत्र वर्णना कर सेंट्रल सन बा किंग सन तांको मध्य अतिक्रम करी ये चेतना मध्य विकासित हो कारण मु शिक्षा करिछि कहया को अहं एक परम ब्रह्म। तेणु ये आज जो आत्मगीता ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन कमेंट्री लिखिं बारबर का डिवाइन प्लान आत्मगीतार आमर पूर्वतन सभापति प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र ओडिया रे करथिले आत्मगीता ताको से विषयटी बहुत भल लगे जो थे कि मनीषर आरंभ शेष पर्यंत से पद्य अच्छी आई कही मो वक्तव्य शेष कली।